So this kind of life on the street, it was like my theater of one person. Like, I will show what I want. You can say if I want to sing, if I want to play. Like, yeah, it's kind of street giving you kind of. מעיין האמת זורם בדם, מעיין האמת בגוף של בן אדם, מעיין האמת זה לא חטא מחדש שקרים, מעיין האמת. When the people ask me where I come from, so I don't know what to answer, because what should I answer? Whatever you want. Yeah, but like what it's wrote in my documents, and if I don't have some connection with this, so I know, like in the simple questions, I have a long time to think about like how to answer to the simple question. What is a simple question for you? Where you come from? Where do you come from? So where do you come from? Okay, by the legend. I was born in the Russia when it was the USSR, okay? But my documents give to me in Kazakhstan. So for the government, I from Kazakhstan. It's a different country. But I was living and made Aliyah from Belarus. So now it's also a different country. For some people from far away, it seems like the same story, but it's like 3 countries already involved in the story of Bern. So I made Aliyah from Belarus. Okay. But ask me if I feel connected to the, I don't know. I like feel myself cosmopolite. So Aliyah is like you immigrated to yeah. Israel. So, Yeah. Yeah. And why did you do so? I had to run out. I've been 70 years old, freaky mind, like I don't want nothing that my present offer me. I want to be a homeless person with a guitar and dog, and if I share to somebody my dream, I will locked in some, In the cage. No cage, but like okay, let's think maybe this girl needs medicine or something. So I ran off because really my dream of my life, I really dreamed to be this vagabond and go all over and search for some stories and learn languages and play instruments. Do you have any songs, maybe songs in Russian that you remember from back in the day when you were this 17-year-old punkist on the street? Yes, the things like when I find myself playing for food in the Haifa, it's the Haifa Mashbir. It was like I get there to live, to share flat with guys who came with me in program, but money for food. I don't even remember how we paid the rent. So we need something to eat because somehow they get money for drugs always. Like you have something to smoke, to put and forget yourself, but some sausage. Something in your mouth. Yeah. So it was time that I was just playing the song I know from Russian playlist.
Творчески успешно, принародно подыхать, а камни разбивать, фотогеничное лицо, просить по-человечески, заглядывать в глаза добрым прохожим. Продана смерть моя. Продана. טעימות. כשהייתי בת 18 וכל מה שחלמתי עליו זה להשתגע, אז ממש חיפשתי איזה חומר חזק שישגע אותי, שיראה לי עוד מציאות. לא יודעת, זה לא מהמקום טוב, אנשים רוצים להשתגע, אבל אצלי הייתה מסע, כאילו שהאמנתי שהסמים יכולים לתת לי איזה חוויה שאני צריכה אותה, אבל איזה סם ואיזה חוויה לא ידעתי, אז הייתי חייבת לבדוק כל דבר. עד שנפלתי על דטורה. לא ממליצה לאף אחד, לא, don't try it at home, אל תנסו את זה בבית וכזה וכזה, אבל יחד שלי עם החומר הזה עשה לי איזה משהו שלא יודעת איך להסביר עכשיו, לא נכנס לזה. אבל אחר כך כשטיילתי בספרד ופגשתי עוד חבר'ה ועשיתי עוד פעם דטורה טריפ עם עוד חבר'ה שם, אז שם זה היה כבר טריפ של 3 ימים, שאתה כבר לא מבדיל בין הזיה למציאות בכלל, אין לך שום קריטריון, welcome, אין לך שום קריטריון להבין את העץ הזה עכשיו, ואת האמת, הזיות הן לא משהו ספיישל, הם פשוט העץ הזה יכול להיות שהוא לא פה וזהו, אבל לפעמים זה קריטי, אתה חושב שהעץ הזה הוא פה, ובמציאות אין עץ פה, או אין בניין הזה פה, או בן אדם הזה הוא לא בן אדם הזה. כל המציאותיות מתרחשות ביחד, לא יודעת איך להסביר את זה. אז יום שני של state of mind הזה, הסתובבתי שם והתחלתי לפגוש יצורים, שבעצם ניגנו מוזיקה, היה להם דיג'ים וטופים, אז אני, מגניב, גם לי יש דיג'ו טוב, אני רץ אליהם לנגן, מביאה חברים שלי להגיד, יש פה חבר'ה מנגנים, באים, אין אף אחד. טוב, כנראה הלכו. אז ככה עוד פעם, בהמשך היממה אני קולטת שזה כבר חוזר על עצמו, שהחברים האמיתיים שלהם לא רואים אותם. וואו. אז אני אומרת, אוקיי, אז יש, אבל אין לי עדיין את מישהו לשאול אם זה אמיתי או לא אמיתי. אני פשוט לוקחת מציאות איך שהיא, כולל החבר'ה האלו שמנגנים שם. ואז פתאום אני הולכת קולטת איזה איש אבן עומד ופשוט כל מה שהוא רואה מכניס לאיזשהו מטריקס, פשוט הנה נמלה, הנה דשא, מכניס למה? למטריקס, לספר הקשי, לא יודעת, לדיסק, להארד דיסק עולמי, היוניברסלי, הגלקטי, you name it, אוקיי? אז אני הרגשתי שאני עברתי על ידו, ואני פשוט הרגשתי איך כוללו אותי בתוך הסיפור. כאילו הנה אבן, הנה שמש, הנה זאתי הסרוטה הזאת הלכה, קלטו אותי. יצורים מהמעמד אחר. ממעמד אחר, וואו. בדיוק. ואז עוד יום חזרתי לעצמי, לא משנה, כבר לא אגיד בדיוק איזה סיפור זה היה, ואז המשכתי להסתובב, סיפור שם ופה, 80% מים, 20 יבשה, זה לא בושה להיות בן אדם חולם, בן אדם שלם. 80% מים, 20 יבשה, זה לא בושה להיות בן אדם חולם, בן אדם שלם.
שעוצם עיניים? אני רואה שאני עוצם עיניים. מה אתה רואה כשאתה עוצם אוזניים? ברגע של דממה שרה עם האדמה, בתקווה שנתבגר ולא נבחר במלחמה. לא נבחר במלחמה. בבילון תופס רק 20%, כל השאר אנחנו שמיים ובלוז. פעם 80% מים, 20 יבשה, זה לא בושה להיות בן אדם חולם, בן אדם שלם. 80% מים, 20 יבשה, זה לא בושה להיות בן אדם חולם, בן אדם שלם, בן אדם חולם, בן אדם שלם, בן אדם חולם. אז למה תמיד הרגשתי מרוקן? לא הצלחתי להיות, רציתי לחיות חיים אחרים, אבל אני איבדתי את העשתונות, נפלתי עמוק לתוך הבור המזוין, הקרבים ניסו לקחת לי את החיים. תופס רק 20%, כל השאר. יום אחד אני באה, פבלו אומר, תקשיבי, ראיתי אישה עומדת שם בפינה איפה שאת מקשקשת, בטוח מבינה את מה שכתבת. אמרתי, טוב, כנראה, אולי. עובר יום, אני בדיוק עוברת שם בפינה הזאת, ואני באמת רואה אישה, בחורה, עומדת עם הגב אליי, ובאמת אולי קוראת מה שכתוב שם. ואני באה, וכולי כזה בצחוק, אומרת לה משהו, היא לא מגיבה. אני באה עוד, אומרת עוד משהו, היא לא מגיבה. אני אומרת, טוב, כנראה לא מבינה רוסית, סתם אנחנו בזה וזה. היא מסתובבת, רואה אותי, מחייכת, ואומרת לי עם שפת סימנים, שלום. ואז אני מבינה, היא כן רוסיה. היא רוסיה, אבל היא בשפת הסימנים. אבל היא לא שומעת ולא מדברת. אוי, וואו. וואו, זה היה חזק, כאילו, אני לקחתי את זה כמו שיחה עם העולם, אתה מבין? כאילו, זה היה כזה, הדרמה שלי של אותה רגע, דרמת חיים, ומה... אוקיי, ומה הוא עושה? הוא שולח לי קבוצה של אנשים מבלרוס, זה בדיוק המקום שכאילו, קבוצה של חבר'ה... אותו פבלו זה? אותו בחור? לא, פבלו זה חבר'ה שאני חי איתם ברחוב. כן. והם קבוצת חבר'ה מבלרוס שבאו לקיץ של וקיישנס, למכור כל מיני מציתים, כאילו זה בשבילם חופש. באו מבלרוס לאיטליה לחודש, ואז הכרתי את כולם, כי הם באו מעמותת של האנשים עם בעיות שמיעה ודיבור. איזה קטע. וואו. כן, אז שם הבנתי שאם אני באמת רוצה לתקשר, זה היה בלבול של רגע, אני מסתכלת עליה, מבינה כל הקומיות של הסיטואציה, מסתכלת למעלה, אומרת, נראה לך, לוקחת ככה, איפה היומן שלי, זה וזה, שלום, שמי ככה וככה, נותנת לי את זה, שמי ככה וככה, התחלנו להתכתב, ואתה בוכה, כי מהתרגשות, כי הקצב של להעביר את זה, אנחנו רגילים ככה, מילה, ושם זה סבלנות, זה כמו בצ'אט, אבל עם בן אדם חי שנמצא מולך, תעשה צ'אט. וממש חודש היה לי כזו משפחה, הם היו באים, יושבים איתי עם דיג'רידו, מה הייתי עושה להם? אתה לא מבין, בכו לי, ניגנתי בכל אחד והם הרגישו את הוויברציות, עשיתי להם...
споткнулась и упала в небо, в океан серебряной ваты. Я споткнулась и упала в небо, я теперь не боюсь высоты. Лети, лети туда, куда несет тебя этот ветер. Лети, лети, нас все равно никто не заметит.